Yes, sir. Yeah. Like photo எடுக்கலாம் அது கிளாஸ் அப்லோட் ஃப்ரீயா இருக்கேன் ஓகே எதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கீழ இருக்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தேன்னா சில நேரத்துல நம்ம கார்பன் ரெப்ரசன்ட் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு they ask us to find represent equation ஒரு क्वेश्चन கொடுத்தேன் அந்த மாதிரி இது கேட்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு MCQ தான் ரேட் சான்ஸ் தான் பட் இதுல இருந்து கேட்கனா அப்படி தான் கேட்கணும் ரைட் அதே மாதிரி மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட் தெரியும் மூணு ஆட் பண்ணி நடுவுல போடணும் ஒரு 3 இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜ் 4 இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜ்னா 4 ஆட் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதே ஆவரேஜ் எடுத்து நடுவுல next seasonal variations okay na seasonal variations four methods சொல்லிருக்கேன் now index number index number index numbers so there are three types of index numbers. One is price index, quantity index, value index. Three kinds. So price index is denoted by Q1. Quantity index is denoted by value index is denoted by. So we use mostly this price index only. Mostly we use only the price index. Yes, good. Now, so there is a notation. So this 0 indicates previous year. 1 indicates current year. Okay, the P101 the price index of previous year and current year. Quantity index of previous year and current year. Suppose if I put P10 now, so price index of current year respect to previous year. So otherwise you can change. So these are notations for index. Next is methods. Methods of determining index number. So we have about one is unweighted index. Unweighted index. The other one is weighted index. Weighted index. Unweighted index there are two. One is simple aggregate index. The other one is simple average relative. Simple aggregate index. Stay simple average related index. And there are weighted index, there are two. Weighted aggregate index. Weighted aggregate index. Same thing you can do. Instead of simple, you can do weighted aggregate index. Next, weighted average weighted index. Weighted average weighted index.
let me state some things related to simple aggregate index. Simple aggregate index, as I said, each kind price index of previous year with the current year is equal to sigma price 1 divided by sigma price 0 into 100. Is a quantity index you can put up. What is that? Quantity index Q01 is equal to sigma Q1 divided by sigma Q0 into 100. Value index, value is nothing but price into quantity is the value. Price into quantity is the value. So value index is P, what they used to say value is equal to P01 into Q01. 1 kilo value index. Simple aggregate index. Next, simple average related index. P01 க்கு என்ன சொல்றேன்னா அதுதான் P01. I P பதிலா Q போட்டுருக்கேன். So here P1 divided by P0 into 100 divided by N. This simple average related index. So here we also have another method called geometric mean. Geometric mean and assumed mean method. Assumed mean method is apply geometric mean take logarithm, take square root, take logarithm and square root. This is 1, this is 2. Next, weighted aggregate index whatever we come across last year's fast chase, derbies and bowling. Derbies actually bowling index is one. And then Marshall Edgeworth index, Fisher's index, Marshall's Edgeworth index. Weighted average weighted index like update either actually or assumed mean actually or sorry geometry. So simple average related for the P x to Q plus. Q க்கு அதே மாதிரி போடு. எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான். வேல்யூ இதுக்கா ஆமா இது எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான் வரும். வேல்யூ வரும், வேல்யூ என்னன்னு வரும் P01 into Q01. P க்கு வந்த ஆன்சரும் Q க்கு வந்த ஆன்சரும் மல்டிப்ளை. Q வந்து P க்கு பதிலா Q மட்டும். ஆமா Q மட்டும். அது இல்லாம ஜியோமெட்ரிக் மீன். அதாவது இது P01 ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணலாம். அது இது ஜியோமெட்ரிக் மீன்ல லாகரிதம் எடுத்து லாங் லாக் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணலாம். ரெண்டுமே P01 தான். அதே மாதிரி Q01க்கு அதே மாதிரி. Quantity index இன்னொரு நேம் வந்து வால்யூம் இண்டெக்ஸ். வால்யூம் இண்டெக்ஸ் குவான்டிட்டி இண்டெக்ஸ் இன்னொரு நேம் வால்யூம். ஜெனரலா நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இது வேல்யூ சொல்றோம், அதையும் V போடுவோம். குவான்டிட்டி இண்டெக்ஸ் லைக் V போடுவோம். then V refers to வால்யூம். So the D and D is bowling, Dorothy's bowling, Dorothy's and bowling. Name at the Fishers, at the Masters. First one last year
Pasti, Dervis and Bowley, Pissers, Marcel Edward. Now let me write here. Weighted aggregate weighted average weighted index. One more will come that I write. What is that? P01 is equal to P01 is equal to divided by here V refers to P0 into Qg. P refers to this P, not this P. This P is price index. This P refers to P1 divided by P0 into Qg. இது வேல்யூ தெரியும் வேல்யூ நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் P into Q தான் வேல்யூ the base year and the base year multiplied base year value price index the P is P1 divided by P இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க பட் இது வந்து நம்ம யூஜிபிசில படிக்கவே இல்லை இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் ஆவறதா அதுல இல்லையாச்சு next quantity index Q01 is equal to sigma Q1 P0 divided by sigma Q0 P0. Okay. Quantity index and the value index. Value index is equal to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. இது வந்து இதுக்கு கீழ வராது இது ஜெனரல் அந்த ஆஸ்டரிக் மார்க் போட்டுக்க இல்லையா அது இம்பார்ட்டன்ட் தான் Is this clear? Board is clear? The visibility is good. Photo. Clarity. Yes. Yeah. The letters are there. So can I clean? Yes. Is this clear? Last year's index is equal to எல்லாத்துக்குமே P01 தான் price index தான் right P0 Q0 into 100 எல்லாமே multiply by 100 past year's index
is equal to P01. P01 is equal to Jorbis Pauli is index equal to P01 L plus P divided by 2. That means last year's and past 6 divided by 2. So average of last year's and past 6 index is indicated by dash analytical. The answer on the Pauli's index option Pauli. Next, Fisher's index. This is the most important. Fisher's index. So it will be lengthy, but let's see. Shall be L. The answer is actually 12. Next one, P01. Square it down. So what we used to say in simple, L into P into 100. 100 on the square root. Actually, L is the P is the next one, what is that? Marcel Edgeworth. Marcel's Edgeworth index is equal to P01. Same formula, but sigma P1 Q0 plus sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0 plus sigma P1 Q0. இதையும் வெளியே போட்டு ஆட் பண்ணிக்குவேன். இதை வந்து நீங்க L plus P divided by into 100 போடுவாங்க. இது L தானே, இது P தானே. ஸோ L plus P into 100 போட்டா வராது. ஏன்னா இது ஆட் பண்ணிட்டுலாம் டிவைட் பண்ணணும். அதனால ரைட். இது எப்படி ஞாபகம்? இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க? These are base year. These are current year. இது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சா last years is purely based on previous year. Base year is not previous year. But past year is purely based on it's a combination of previous and current year. The previous year quantity, current year price. The entire price is based on the price index of past years is based on current year price only. And previous year price. But last year's price index is purely based on previous year. Based on base, calculate based on previous year price and previous year. So past year's index, why do we take previous year quantity but current year price? We assume that it has to be consumed. Same quantity has to be consumed, but price has been changed. That's the base. How much would be now? What is the difference now? Quantity la difference price la difference. We should not consider past year's attributes. Past year's assumption. Why previous year price is not taken? Reason current year price match compare the current year price with the previous year quantity, assuming that previous year quantity is not changed. If it is changed, that change only will influence on the price index. That's why past years and the concept the formula on. Now
just quickly let us have a sum, right? Only one sum. Then we can take some sums from the MCQ. Construct the index number. Construct the index number. Index numbers of price. Let us apply all. Have the table with 5 columns. First column commodity. Second and third column together you can write as 2019. I'm not common of 2019. Second column price, third column quantity. Now 2018 figure need to divide price and quantity. Right. And fourth and fifth column is 2020, year 2020. Fourth column is price, fifth column is quantity. Should I give you commodity 2019, 2020, the price and the quantity, the price and the quantity. In the very first one. So commodity can have A, B, C. Commodity can have A, B, C. Price in a vertical aspect. Price is vertically. Is this visible? Yeah. So price vertical. 4, 10, 8, 4. 4, 10, 8, 4. Now quantity of the vertical article. 8, 10, 14, 19, 19. Next, 2020 the price. 8, 12, 10, 4. Quantity 6, 5, 10, 13. 6, 5, 10, 13. What I'm going to do, I'm going to formula what just try, just multiply quickly. Without using all the 4 commodities together. So A, B, C, D. What is given? 4, 10, 8, 4. 8, 10, 14, 19. 8, 12, 10, 4. 6, 5, 10, 30. So this is what is given. Right? நம்ம ஃபார்முலா மனசுல வச்சோம்னா நமக்கு தெரியும் என்னென்ன பண்ணலாம். P0 Q0 இது நம்ம இந்த ஆர்டர்லயே வரும் பாருங்க. P0 Q0 P1 Q1 next P1 Q0 அவ்வளவுதான். Simple. Only 3 things, right? So if we need, we can also have இந்த மூணுது நமக்கு போதும். எதுக்கு இந்த நான் சொன்ன 5 கால்குலேட் பண்றது. வேற எது இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல அதுக்கு கால்குலேட் பண்றதுக்கு நீங்க இந்த எதுக்கு போயிருக்கு P1 Q1 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 இது தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு மட்டும் தேவை. P0 Q1 ஆமா P0 Q1 லாஸ்ட் P0 Q1 last is P0 Q1. Oh, last is formula என்ன பண்ணு P1 Q1 by P1 Q0. Q0 அதுலயும் அந்த third column P1 Q0 இல்ல P0 Q1 P0 Q1 நான் செக் பண்ணி P0 Q1 அது மாத்து last is என்னென்ன போடுறோம் P1 Q1 P1 so last year's P1 Q0 P0 Q0 இந்த மூணு 0 வருதா last is மூணுமே 1 வருது
இது மட்டும் மாத்தணும். அதாவது இந்த மூணுக்கு ரெண்டுக்குமே ஓகே. So P0 Q1. So எல்லாத்துக்குமே இதான் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ P0 Q0 4 8s are 32, 10 10s are 100, 4 80 32, 112, 40 80 76, 8 6 are 48, 60, 100, 52. P1 Q0 64, 120, and then 140, and then 80 76. Then P0 Q1 304 Q1, yes, 24, 50, and then 80, and then 52. Find out the total. 320. Then 260. 400. 206. Now what we need to do? 320, 260, 400, 206. Now we can apply last year's price index equal to sigma P1 to Q0, P1 Q0 400 divided by sigma P0 Q0 320 into 100. Then packages is equal to P01 is equal to sigma P1 Q1, P1 Q1 get 260 and P0 Q1 206 into 100. அதுக்கப்புறம் என்னது door piece and Cowley L plus P divided by 2, right? L plus P divided by 2 into 100. Scissors is equal to square root of L value into P value into 100. So I have to simplify 0 0 8 4 8s are 800. So calculator la pandren 4 2s are 25, 5 125. Am I correct? Now 206. Let us assume it is 200 to 130, around 130 varum, 129 something varum. But இது நம்ம MCQ ல இருந்தா கிளிக் பண்ண போறோம். எக்ஸாக்ட் டெசிமல் கூட பண்ணாம it will get 130. இது எப்படி வரும்? 206 200 ல எடுத்துட்டேன். 210 கூட எடுத்துக்கலாம். 200 எடுத்தா 00 by 2 130 130. So it should be less than 130, around 130, right? இதே மாதிரி L into L plus P 125 plus 130 divided by 2 255 divided by 2 you will get 1 2 remaining 1 7.5 less than இதை விட கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம less than தான் சொல்லியிருக்கோம். less than அந்த டெசிமல்ல வருது. அப்ப இது கால்குலேட் பண்ணோம்னா 125 into 130 square root is 100. So then you find this. Then Marshall Edgeworth is equal to இதுல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். என்னது sigma yes 4 இது எழுதினா போதும் 400 plus 260 320 plus 206 into 100. வந்துட்ட எல்லா ஆன்சருமே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை ஒட்டி தான் வரும். 125 130 127 தெரியுதுங்களா? இப்ப இதுக்கு நடுவுல தான் இது வந்துருக்கு, ரைட்? அதே மாதிரி இது ஜியோமெட்ரிக் மீன், ஃபிஷர் இண்டெக்ஸ் வந்து ஜியோமெட்ரிக் மீன்ல வரும். இதுல क्वेश्चनல வரும் ஃபிஷர் இண்டெக்ஸ் ஜியோமெட்ரிக் மீன்ல வரும். மார்ஷல் எட்வர்ட். சோ எல்லாமே இந்த 125 டு 130 குள்ள தான் ஆன்சர் இருக்கும். குட்டிகள்ஸ் பாருங்க.
அதெல்லாம் பேட்ச் கேஸ் ஃபார்மா மட்டும் மாத்திக்கலாம் இந்த போட்டோல. நான் இருக்கிறத பாருங்க. இதுல வேற என்ன? அடுத்தது price index. P0 Q1 Q1 P0 ஒண்ணா P0 Q1 Q1 P0 ஒண்ணா ஒண்ணுதான் P0 Q1 Q1 P0 ஒண்ணா ஒண்ணுதான் ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் அதனால நீங்க குவாண்டிட்டி இண்டெக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா தான் மாறும் பட் இந்த நாலுக்கு மாறாது இதுல இருந்து வர்ற எடுத்து போறதுதான் quantity index என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் sigma q1 p0 divided by sigma q0 p0 அது போட்டீங்கன்னா 206 divided by 320 வரும் 206 divided by 320 206 divided by 320 about third 66%. Value index 260 divided by 320 260 divided by 320 26 divided by 32 less than 100 or more than 100 or easier numerator denominator. Because the value index quantity index ரெண்டுமே less than 100. The price index எல்லாமே more than 100. Value index இந்த சமம் சொல்றேன் quantity index value index less than 100 price index more than 100 சொல்றேன் quantity index last year's ஒரே ஆன்சர் சார் last year இல்லை quantity index வந்து Q1 P0 Q0 P0 இருக்கு அதே தான் சார் இல்ல P1 Q0 இது last year's P1 Q0 இல்ல இதெல்லாம் Q1 P0 இது Q1 P0 Q1 P0 எதுக்கு last year's quantity வாங்க சார் ஆன்சர் இதே தான் சார் எப்படி Q1 P0 வந்து P0 Q1 206 divided by 320 வரும் quantity index வந்து Q1 P0 கீழ வந்து Q0 P0 Q0 P0 இங்க இருக்கு 320 டினாமினேட்டர்ல Q0 P0 இருக்கா நியூமரேட்டர்ல என்ன இருக்கு Q1 P0 P0 அப்ப P0 Q1 is the same last 206 okay value index எப்படி கால்குலேட் பண்றது நான் value index ஒரு क्वेश्चनல இருந்துச்சு value index sigma p1 q1 by sigma p0 q1
சிக்மா ஆமா அது ஒண்ணு அது வேல்யூ டெஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்றதா சார்? ஆமா இதுல சொல்லி கொடுத்தேன் E divided by sigma b. So இங்க b is equal to p0 q0. இங்க இருக்கு p0 q0. P is equal to P1 divided by P0 into 100. இப்போ இந்த டேபிள்ல அது போட்டோம்னா P is equal to P1 divided by P0. P1 divided by P0 வந்து P1 divided by P0. 8 by 4, 12 by 10, and 10 by 8, 4 by 2. இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்? B ஐ மல்டிப்ளை பண்ணணும். B value is nothing but P0 Q0. அதாவது இங்க P0 Q0. 32, 100, 112, 76. Right? Sigma 320. இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கணும். Sigma PV கண்டுபிடிக்கணும். P இருக்கு PV is equal to இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். 1 times 2 times 64 வந்து 0 0 120 120 தான் 5 4 5 4 னா பார்த்தீங்கன்னா 2 3 28 52 ஆனா 28 100 140 140 1 சாரி இத டோட்டல் பண்ணாம 10 0 1 final வந்து 20 so the here answer is 400 divided by 320 is equal to 10 10 4 2 25 5 answer is 125. இதான் ஒரு வாட்டி கேட்டேன் சார் இப்போ வேல்யூ கண்டுபிடிங்க சார். இது வேல்யூ நீங்க வேல்யூ இன்டெக்ஸ் சொன்னீங்கல்ல அது அதுல அது எப்படி வரும்னா இங்க வர்ற ஆன்சர் 320 divided by 260 divided by 320 260 divided by 320. இல்ல சார் இது வந்து இப்ப வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதானா சிக்மா PV by சிக்மா V இது ஆமா இது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. சோ பிரைஸ் based on value. அதாவது இந்த வேல்யூ இன்டெக்ஸ் வந்து based on quantity. இந்த வேல்யூ இன்டெக்ஸ் வந்து based on quantity. இந்த வேல்யூ இன்டெக்ஸ் based on value. இது இங்க டிவைட் பண்ணல P1 divided by P0. ஆக்சுவலா அங்கே டிவைட் பண்ணி போடலாம். நான் ஏன் டிவைட் பண்ணி போடலாம்னா எப்படி அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்ம ஷார்ட்கட் வேகமா பண்ணிடலாம்னு அந்த அதனால தான் நீங்க கேட்டு போறப்பதான் அந்த ஐடியா ஈஸியா அந்த போட்டு இது எப்படி ஆட் பண்ணி ஆகும். அதனால இது மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறேன். பட் அது மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அடுத்து வந்து types of test. Types of test. Test இதுல index 4 types of test: unit test, time reversal test, factor reversal test, and circular test. Which of the following test is not related to index number?
third one. Unit test, time reversal, factor reversal test. Circular test. Why do we call Fisher's index number? Fisher index number is ideal index. Fisher index number is called as ideal index number. Name is Fisher's ideal index. Why it is called Fisher's ideal? Why it is called ideal index? It satisfies both time reversal and factor reversal. It satisfies both time reversal and factor reversal test. Unit test in what is time reversal test? Time reversal test previous year current year previous year multiply you get 1 as answer. This is time reversal test. Previous year current year previous year that time reversal. Time reversal time reversal is equal to 1. That P01 into P10 is equal to 1. P01 into P10 is equal to 1. P01 P01 Fisher index or answer P01 இதே P10 போட்டா என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்ப்போம். இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா you will get answer 1. அது Fisher indexல அது நடக்கும். யூனிட் ரிவர்சல் டெஸ்ட் அடுத்தது ஃபேக்டர் ரிவர்சல் டெஸ்ட். ரெண்டாவது ஃபேக்டர் ரிவர்சல் டெஸ்ட். ஃபேக்டர் ரிவர்சல் டெஸ்ட் அதுல என்னென்ன ஃபேக்டர் இருக்கு? பிரைஸ் அண்ட் குவாண்டிட்டி ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கு. பிரைஸ் இருக்கிற இடத்துல குவாண்டிட்டியையும் குவாண்டிட்டி இருக்கிற இடத்துல பிரைஸையும் போடும். போட்டா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதுக்கும் அதே ஆன்சர் தான். இதுக்கு ஒண்ணுங்கிறது அர்த்தம் தான். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதே ஆன்சர் தான். அதாவது நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா P01 அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ஃபேக்டர் ரிவர்சல் டெஸ்ட்ல Q01 ஏன்னா பிரைஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் குவாண்டிட்டி வந்துச்சு. Q01 ஆகும். அப்ப P01 into Q01 is equal to sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. அதாவது வேல்யூ இன்டெக்ஸ். sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q0. அதாவது ஃபேக்டர் ரிவர்சல் டெஸ்ட்னா ரெண்டு பிரைஸ் இருக்கிறதுல குவாண்டிட்டி போட்டோம்னா வேல்யூ இன்டெக்ஸ் ஆன்சரா வரும். அப்படிதான் முன்னாடி சொன்னது நீங்க முன்னாடி என்ன சொன்னீங்க? சேம் ஆன்சர் வரும்னு சொன்னேன். அதுதான் வேல்யூ இன்டெக்ஸ் ஆன்சர் ஆகும். அது ஃபிஷர் இன்டெக்ஸ்ல மட்டும் தான் போகும். டைம் ரிவர்சல்ல வந்து ஃபார்முலாஸ் P01 into P10. P01 and அர்த்தம் previous year current year. இது வந்து current year previous is equal to 1. P01 into P10 is equal to 1. இதுல வந்து P01 into Q01 is equal to value index என்னது sigma P1 Q1 divided by sigma P0. Factor reversal. Unit test. First is another unit test.
வர்ற ஆன்சருடைய தலைகீழாக மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் ஒண்ணு வரும். அது யூனிட் டெஸ்ட். வர்ற ஆன்சருடைய இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை மல்டிப்ளை பண்ணா you should get one. இது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்லயும் வரும். இது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்லயும் வரும். ஆன்சர் 1 அதான் யூனிட்னு சொல்றோம். இது எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்லயும் வரும் எக்ஸெப்ட் அது முதல் டைப் இல்ல எக்ஸெப்ட் சிம்பிள் அக்ரிகேட் இண்டெக்ஸ். முதல் டைப் சொன்னீங்க சிம்பிள் அக்ரிகேட் இண்டெக்ஸ்ல என்ன சொன்னீங்கன்னா sigma p1 divided by sigma p into 100. Simple aggregate index. Sigma p1 by sigma p0 into 100. இந்த இதுல வந்து யூனிட் டெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. which எல்லா இடத்துலயும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. என்ன ரீசன்னா எல்லா இடத்துலயும் குவாண்டிட்டியும் பிரைஸும் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறதுனால அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சிம்பிள் அக்ரிகேட் இண்டெக்ஸ்ல பிரைஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுனால அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. சரியா? இப்போ இதே சம் வச்சுட்டு price index போடுங்க. இது simple aggregate index. Sigma P1 divided by sigma P0 is 100. Sigma P0 is total 10, 14, 18, 26. Sigma P1 20, 24, 34. Right? 20, 34 divided by 26. 34 divided by 26. அதான் அதுல போட்டது. அது எதுக்கு சொல்ற வரேன்னா யூனிட் டெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. ஏன்னா குவாண்டிட்டி கன்சிடர் பண்ணாது. அடுத்து சர்க்குலர் டெஸ்ட். சர்க்குலர் டெஸ்ட் வந்து மோர் தென் 1 பீரியட் மோர் தென் 2 பீரியட் இருந்தாதான் சர்க்குலர் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ண முடியும். மோர் தென் 2 பீரியட் எவ்வளவு பீரியட் வேணாலும் இருக்கும். பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், குவாண்டிட்டி இண்டெக்ஸ், வேல்யூ இண்டெக்ஸ் எல்லாத்துலயும் இதை அப்ளை பண்ணலாம். மோர் தென் 2 பீரியட்ஸ் இருக்கணும். அதாவது P01 into P10, sorry, P12, P01 into P12 into P20. I will write, I will tell you, P01 into P12. P12 சின்னதாக into P20 is equal to 1. அதாவது இந்த பீரியட் பாருங்க சர்க்கிள் வரல. அதாவது 01, 12, 20 அந்த மாதிரி சர்க்கிள். இது மூணு பீரியட் இருக்கான அப்படி. 4 பீரியட் இருந்துச்சுன்னா அப்படி வரும். P01, P12, P23, P30. அது சர்க்குலர் டெஸ்ட். இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா 1 வரணும். சரியா? இப்போ இதுல unit test is satisfied by all the tests except simple aggregate index, right? Time reversal test is satisfied by Fisher's ideal formula, Marshall-Edgeworth method, and geometric mean of price relative method. இந்த மூணு மெத்தட்ல டைம் ரிவர்சல் டெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Fisher's ideal, Marshall-Edgeworth, geometric mean of price relative method. Factor reversal test, Fisher index மட்டும் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். Factor reversal test. சர்க்குலர் டெஸ்ட் இந்த நேம் வந்திருக்க எந்த டெஸ்ட்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது. எந்த டெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா சிம்பிள் ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் பிரைஸ் ரிலேட்டிவ் மெத்தட், வெயிட்டட் அக்ரிகேட்டிவ் ஃபிக்ஸ்டு வெயிட் மெத்தட். இந்த ரெண்டு மெத்தட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். இந்த ரெண்டுமே நம்ம பார்க்கல. என்னோட சிம்பிள் ஜியோமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் பிரைஸ் ரிலேட்டிவ் மெத்தட், weighted aggregative fixed weight method.
இது ஒரு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இண்டெக்ஸ் நம்பர்ல 3 more concept. 3 important concept. கேட்கறாங்க இல்லையோ இண்டெக்ஸ் நம்பர்ல கவர் ஆகுது. கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுறதா இது இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ நான் போட்டோ எடுத்துக்கிறேன். Yes. Base shifting. The base shifting. Base shifting and splicing. Splicing. No, deflation. Deflation. Very important terms in index number. Base shifting, base shifting ரெண்டு காலம் இயர் இண்டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்தேன். இயர் 2011 இருந்து 2020 வரைக்கும் வரிசையா கொடுத்தேன். இண்டெக்ஸ் வந்து 100, 110, 120, 200, 400, 410, 400, 380, 370 and 340. Correct. Ten years on this. Now, after the table, the side level shift to the base from. Is the base here? ஏன்னா அதான் 100 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, இன்னொன்னு 100. Shift the base from 2011 to 2016. Sorry, 2017, 2011 to 2017. இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்? ரெண்டுக்கு மட்டும் நான் போடுறேன். 2011, 12, 13, 14. இதுல எவ்வளவு இருக்கு? 100. இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 110. 110. 20, 200. இப்போ வந்து 100 out of 400 into 100. 400 இருக்கிறதுனால 2017 உடைய இண்டெக்ஸ். Now we need to change the base from 2011 to 2017. Right? 2017 ude index 100. This is base here. 100 out of 400. 900. Adhe mari 110 out of 400. 100 ki varum. Adhe mari 130 out of 400 into 100 ki varum. Adhe mari 200 out of 400 into 100 ki varum. அதே மாதிரி 2006, 15, 16, 17 போறப்ப 100 தான் ஆன்சர் வரும். ஏன்னா இது 400 divided by 100 into 100. 18, 19, 20 இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணா you get 25%. இது வந்து 28%. அது அப்ராக்ஸிமேட்டா நான் சொல்றேன். 28, 00, 32%, 15%,
தர ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கும். இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும். So accordingly, we need to change the index. Now it was earlier 100, 110, 100, but now 25, 28, 30 in the order. Next is splicing. Splicing is the index number. Splicing is also an index number. எப்படி சாய்ஸ் பர்சன்டேஜ் the percentage பண்ணாங்க அவ்வளவுதான். இப்போ क्वेश्चनல எப்படி கேட்பாங்கன்னா 2000 shift the base from 2011 to 2017. What would be the index for 2020? அப்படி கேட்டாங்கன்னா you don't need to calculate all. 2020 மட்டும் calculate பண்ணா தெரியும். क्वेश्चनல 2020 என்ன கொடுத்தாங்க? 340. So 340 divided by 400 into 100. ना by 4 ना 82 ये होगा. இங்க 100 போடுறோம்ல, இந்த 100 வந்து பர்சன்டேஜ் காண்டி போடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல. இந்த 100 வந்து இந்த 100 தான் இங்க போடுறோம், இந்த 100 தான் இங்க போடுறோம். இந்த 100 இந்த இங்க போடுற 100 எல்லாமே பேஸ் இயர் தான். சரிங்களா? ஆமா, இங்க நான் பேஸ் இயர் 100 தான் இருக்கும். இங்க பேஸ் இயர் எப்படி 100 வந்துச்சு? இந்த மாதிரி பேஸ் 100 தான். நீங்க இங்க போடுற 100% காண்டி போடுறோம்னு அர்த்தம் இல்ல. நம்ம எப்பயுமே 100 போடுறோம்ல, அந்த 100. Next splicing பார்ப்போம். Splicing, SPLICING, spliced index number. Spliced index number. இதாவது பேஸ் ஷிஃப்டிங்க்கு கண்டுபிடிக்கிற இண்டெக்ஸ். பேஸ் ஷிஃப்டிங்க்கு கண்டுபிடிக்கிற இண்டெக்ஸ். Spliced index number. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Index number of current year. Index number of current year minus into old index of new year. Old index of new base year. New base year divided by 100. Divided by 100. Divided by so in the sum எடுப்போம். Index number of current year 2020 க்கு என்ன இருக்கு? 240. Old index of new base year 2017 old index எவ்வளவு இருந்துச்சு? क्वेश्चनல இருக்கு 400 divided by 0.1360. இந்த இண்டெக்ஸ் செட் பண்ணதுனால ஸ்ப்ளைஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்ப்ளைஸ்னா டிஃபரண்ட் ஸ்கிரீன்ஸ்ல வருது. எக்ஸல்ல வரும் ஸ்ப்ளைசர் வரும். பைவட் டேபிள் அந்த ஸ்ப்ளைசர். At deflating வந்து what is the effective real wage அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்.
So this is effective real wage is equal to formula. Money wage divided by price index into 100. Money wage divided by price index into 100. Price index is consumer price index. So உதாரணத்துக்கு இப்ப consumer price index வந்து 260 280 consumer price index 280. So per day wage 1000 rupees வச்சுப்போம். So 1000 divided by 280 போட்டோம்னா it comes around 4.5 like 4.5 to 100 போட்டா 450 that is called real wage. Question separate. What is it தெரிஞ்சுக்கணும். இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். Deflatingங்கிறது you can study. இப்போ நாளைக்கு கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து 400 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோம். என்னோட இன்கம் வந்து வேஜ் வந்து 1000 rupees தான். ஸோ 1000 divided by 400 வந்து 2.5 வரும் 250 ஆயிடும். அப்போ இன்னைக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சு என்னுடைய வேஜ் ரேட்டு? என்னுடைய ரேட் வேஜ் ரியல் வேஜ் வந்து 450 இருந்துச்சு. நாளைக்கு வந்து 250 ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ டீஃப்ளேட் ஆயிருக்கு? அதான் டீஃப்ளேட் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறேன். எவ்வளோ கம்மியாயிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து என்னால் அதிகமாக வாங்க முடிஞ்சிச்சு. நாளைக்கு வந்து என்னால் அதிகமாக வாங்க முடியாது. ரீசன் வந்து டீஃப்ளேட் ஆயிருக்கு. டீஃப்ளேட்டிங் ஸ்டடி பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸாக கூட இருக்கலாம். இப்போ பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. 10 more minutes. 10 minutes நினைக்கிறேன். Yeah, we have 15 more minutes. Old question the index number. Time series தெரிஞ்சு நீங்க கொஸ்டின் வரல. ப்ரெஷர் இண்டெக்ஸ் சரி அவங்க எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணியே கொடுத்துட்டாங்க. 19 கால்குலேட் பண்றதுதான் சேலஞ்ச். இப்போ அவங்க டேபிளே நம்ம போடுறது அவன் டோட்டல் கொடுத்துட்டான். நம்ம கால்குலேட் பண்ணி டோட்டல் கண்டுபிடிப்போம் தான் அதை கொடுத்துட்டாங்க. Question number 39. Sigma P0 Q0 203, Sigma P1 Q0 252, 242, 231. Two not 3 divided by 252 divided by 203 into 231 divided by 242. Square root at the income. This is 39. First நீ டைரக்டாவே போடலாம். into 100. நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டு நம்பர் கிளாஸ் பேஸ் நம்பர் அப்படியே போட வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட். எல்லாத்தையும் வழி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா அவங்க ஆமா இதுல என்ன வரும் 252 divided by 203 into 231 divided by 242. அவ்வளவுதான். into square root எடுத்து இன்டர்
சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். சிம்பிளிஃபை பண்ணி நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளை தான் நீங்க கொடுத்த சம் மாதிரி பண்ணலாம். அது கீழே நீங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அது வந்து ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கும். எப்படி கால்குலேட் பண்ற மாதிரி ஷார்ட்கட்ல கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இல்லை. அதாவது சேஞ்சஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்குன்னா இஸ் 100 to 110 தான் இருக்கும். அப்ப கிட்டத்தட்ட 3 ஆப்ஷன் அப்படிதான் இருக்கு. இந்த சேஞ்சஸ் பார்த்தோம்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பார்த்தோம் 252 divided by 203 எவ்வளவு சேஞ்ச்னா 118 சேஞ்ச். அடுத்தது 231 divided by 2.2 about 99 சேஞ்ச். அப்ப 100 இது என்ன சொன்னேன் 13 plus 90 ஆட் பண்ணா 110 க்கு ஆன்சர் வரும். 100 110 அப்பனா ஒரே ஒண்ணு தான் எலிமினேட் ஆகும். இது மூணு தான் ஆப்ஷன். இது மூணு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணா சரி. அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்பாவது கால்குலேட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபுல்லா கால்குலேட் கால்குலேட் பண்ணலாம். P0 Q0 P1 Q1 எல்லாமே நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்காம ஆன்சர் பாருங்க. அடுத்தது என்னது இது சிம்பிளா இருக்குல்ல சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பிசர் இண்டெக்ஸ் பிசர் இண்டெக்ஸ்னால எல்லாமே எவ்வளவு 170 160 150 140 அப்ப we can percentage நம்ம எடுக்கலாம். நம்ம டோட்டல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எது வரும்னு தெரியும். இது ரொம்ப டிவியேஷன் இருக்குல்ல ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப டிவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த PO Q4 Q0 Q0 Q1 Q0 அந்த டோட்டல் கண்டுபிடிப்போம்னா அந்த டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே உங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம். எவ்வளவு பேஸ் பண்ணுங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும். Find cost of living index number of 1986 compared with 1985 னா என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. பிரைஸ் 1986 ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் காஸ்ட் ஆஃப் living இதேதான் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் தான் P01 தான் P1 divided by P0 equals எந்த ஃபார்முலா வேணா போடலாம் சார். the price index quantity கொடுக்கலல P1 divided by P0 equals simple aggregate index. Okay. அப்படிதான் போட்டுருக்கோம். Okay sir. price index தான் சிம்பிள் price index இன்னொரு क्वेश्चन பேப்பர்ல அவங்களே ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு क्वेश्चन மார்க் போடுறாங்க. sigma p1 by p0 into 100 question mark. Price 2008, price 2011. Any doubt? Index number la doubt irukla? No sir, purinchu.